أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه
الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Kayunya itu bagus tuh. Kayunya itu boleh banting. Lemak sedikit banget. Daun piring lama kadang. Apa?
Mari kita mulai kajian kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17. Informasi yang kami sebarkan di WA, ayatnya ayat 22 ya. Tapi setelah dibaca-baca ternyata maju sedikit, mulai 18. Al-Isra ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap Jumat khatib selalu mengingatkan supaya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, meninggalkan larangannya. Nah, surat Al-Isra ini ada beberapa larangan. Ada kata la yang diikuti kata kerja, itu artinya jangan. Tapi kalau la diikuti kata benda, artinya tidak. Jadi la ini ada dua macam. La yang berarti jangan, seperti sabda Rasul, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi Rasul mengatakan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah, jangan marah, jangan marah. Kendalikan diri, jangan sampai kita marah. Tahan supaya marah. Itu nanti ayatnya Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Kemudian contoh la yang berarti tidak, seperti la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir kepada Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, sekarang di ayat mulai 22 ini ada la. Nanti terus sampai ayat berikutnya itu banyak la berurutan, wala, wala, jangan, 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 sampai ayat ke 38 juga wala, jangan. Nah, terima kasih. Mari kita lihat. Oh ya, maju dari 22 yaitu ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Man, barang siapa, siapa saja orang, karena yang adalah dia, yuridu, senantiasa menghendaki. Ini memakai kata kerja present continuous. Bentuk kata kerja yang kedua dalam bahasa Arab. Yang kata pertama itu lampau, namanya fi'il madhi. Yang kedua ini fi'il mudhari'. Fi'il itu kata kerja, mudhari' itu mengandung dua waktu, sekarang dan akan datang. Jadi di sini yang dipakai adalah sekarang. Senantiasa terus menerus yuri itu
menghendaki, menginginkan al-ajilata, kehidupan yang sekarang ini, yaitu di dunia. Ajalna, kami Allah menyegerakan lahu, untuk dia yang menghendaki dunia tadi, fiha, di dalam dunia ini, segala apa saja, nasya'u, yang kami Allah kehendaki, liman, bagi orang, nuridu, yang kami kehendaki. Jadi orang itu ada dua macam. Ada yang orientasinya hanya dunia, maka Allah juga dengan Maha Rahman, Maha Pemurahnya akan segera memberikan kepada dia di dunia kaya raya, di dunia sukses, pangkatnya tinggi, pengaruhnya besar, tapi dunia saja. Summa, kemudian, jangan kami Allah menjadikan lahu, untuk dia yang orientasinya dunia saja, jahanam, di nerakanya, di akhiratnya tidak dapat apa-apa, bahkan masuk ke neraka jahanam. Ini disebut jahanam ini karena neraka yang paling berat itu jahanam. Seperti Allah menyebut sholat itu disebut dengan sujud, karena sujud itu keadaan manusia paling dekat dengan Allah. Jadi diambilkan jahanam mewakili seluruh surga, seluruh neraka yang pintunya ada 7. Yaslaha, ia akan masuk ke dalam neraka jahanam tadi, mazmuman, dalam keadaan tercela, madhura, dalam keadaan terusir dari kehidupan yang membahagiakan. Nah, jadi ini ayat 18 ini gambaran manusia yang orientasinya dunia. Kemudian ayat 19 kebalikannya, yaitu orang yang orientasinya akhirat. Waman aroda, dan man, siapa saja orang, aroda, yang ia menghendaki, menginginkan, al-akhirata, kebahagiaan di akhirat nanti, wasa'a, dan ia berusaha sekuat tenaga, laha, menuju kebahagiaan akhirat tadi, sa'yaha, dengan usahanya yang bersungguh-sungguh, wahwa, dan dia itu mukminun, orang yang beriman kepada Allah, faulaika, maka mereka itulah, karena adalah sa'yuhum, usaha mereka itu, masykura, disyukuri oleh Allah, artinya dibalas dengan kebaikan oleh Allah, surga tempatnya di akhirat. Ini firman Allah dalam Al-Quran ini pasti lengkap. Kalau habis menerangkan tentang penghuni neraka, terus menerangkan tentang penghuni surga. Setelah menerangkan tentang orang yang orientasinya hanya dunia, tidak beriman kepada Allah, Allah menyegerakan memberi dunia tadi, tapi nanti akhirat nggak dapat apapun, bahkan masuk neraka. Kemudian ayat 19 ini kebalikannya, yaitu orang yang orientasinya kebahagiaan akhirat dan dia orang yang beriman, maka dia akan dapatkan nanti di akhirat, dan dunianya ikut. Nah, coba kita ulang ayat 19. Waman, dan siapa saja orang, arada, yang ia menghendaki, al-akhirata, kebahagiaan akhirat, wasa'a, dan ia berusaha. Nah, jadi kata sa'a ini kalau ibadah haji ini sa'i, sofa marwah berlari-lari. Nah, itu berusaha. Dulu Bunda Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mendapatkan air untuk putra beliau Ismail yang nangis kehausan. Diwasaha, dan berusaha
laha untuk menuju kebahagiaan akhirat tadi. Sa'yaha dengan usahanya yang terus-menerus bersungguh-sungguh dengan maksimal. Jadi bukan minimalis tapi jadi maksimalis sekuat tenaga dengan seluruh daya dan kekuatan yang ada. Dengan fisiknya, dengan pemikirannya, dengan harta bendanya, dengan power kekuasaan yang dimilikinya, semuanya diarahkan untuk kebahagiaan akhirat yang abadi. Wahwa dan dia itu mukminun, orang yang beriman. Faulaika maka mereka itu karena sa'yuhum adalah usaha mereka itu masykura, disyukuri oleh Allah. Nah, ayat berikutnya 20 kullan kepada masing-masing golongan pertama yang orientasinya dunia dan golongan yang kedua yang orientasinya akhirat. Numitu kami Allah memberi bantuan. Haulai mereka golongan yang orientasinya dunia dibantu oleh Allah, diberi dunianya. Wahaulai dan mereka orang banyak yang orientasinya akhirat diberi oleh Allah untuk kebahagiaan akhirat dan dunianya nanti ikut. Min ata'i rabbik dari kemurahan Tuhanmu. Maha murahnya Allah, maha rahmannya Allah. Tapi yang akhirat tadi mendapatkan rahim, maha kasih Allah. Yang di dunianya saja dapat karena maha murahnya Allah. Penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, ya semuanya dikasih sesuai dengan orientasinya. Wa ma kana ata'u rabbika dan apa saja semua kemurahan Allah itu, kemurahan dari Allah itu mahdzura, tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun. Jadi setelah kita sholat wajib, sholat fardu, Rasul mengajarkan supaya termasuk membaca Allah itu la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minka jaddi. Apa yang dikehendaki Allah itu tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita terhadap segala apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi bagi apa saja yang Allah tidak beri. Nah, jadi ini suatu keyakinan dalam diri kita, semuanya yang mengendalikan Allah. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menolak, ya tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Allah sudah menahan, tidak akan diberi, tidak ada yang bisa memberi. Inilah pegangan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, jadi ini ditegaskan oleh ayat ini, kullan kepada masing-masing golongan tadi yang orientasinya dunia maupun yang orientasinya akhirat, numidu kami Allah berikan bantuan. Haulai baik golongan yang orientasi dunia, wahaulai dan golongan satunya yang orientasi akhirat, semuanya dikasih oleh Allah. Min ata'i rabbik, dari kemurahan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika, dan segala apa saja kemurahan dari Allah itu mahdzura, tidak dapat dihalang-halangi. Kalau Allah sudah memberi, dikasih. Bahkan Allah itu memberi rezeki bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, ayat 21, Umzur, perhatikanlah, lihatlah, analisislah olehmu, kaifa bagaimana, faddalna, kami Allah mengutamakan,
memberikan kelebihan ba'dhum kepada sebagian dari mereka, ala ba'dhin atas sebagian yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan kita ini sangat bermacam-macam. Rezeki manusia diberikan oleh Allah sangat bermacam-macam. Ada yang sangat dapat banyak, ada yang banyak, ada yang tengah-tengah cukupan, ada yang agak kurangan, ada yang sangat kekurangan. Ini bermacam-macam, semuanya itu dikendalikan oleh Allah. Maka di sini fadzalna, kami Allah melebihkan ba'dhum sebagian mereka ala ba'dhin atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu akbaru darajatin, lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tafdilan, dan lebih besar keutamaannya. Nah, ini perbandingan orientasi dunia dan orientasi akhirat. Dunia ini dibanding akhirat singkat sekali, pendek sekali, sedikit sekali. Banyak nanti ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa dunia ini kalau dibanding akhirat itu sedikit sekali, pendek sekali, cepat sekali. Sedangkan akhirat itu abadi, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga abadi selama-lamanya. Nah, jadi di sini ini kita ini diajak untuk menganalisis, memperhatikan, menimbang-nimbang, unzur. Nah, ini nazoro, ini dari kata Arab nazoro diambil oleh bahasa Indonesia menjadi nalar. Nalar, dipikir-pikir. Jadi kalau unzur, lihatlah, perhatikanlah, pikir-pikirkanlah. Kaifa, bagaimana, fadolna, kami Allah melebihkan ba'dhum ala ba'dhin, sebagian manusia atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu akbaru darajatin, akbar kan lebih besar ya, Allahu akbar, Allah yang paling agung, Allah yang paling besar. Akbaru darajatin, akhirat itu lebih tinggi derajatnya, hanya lebih utama, lebih harus diprioritaskan. Wa akbaru tafdila, dan lebih utama anugerah Allah yang bisa didapat di akhirat nanti. Nah, ayat terakhir, ayat 22, la taj'al, janganlah engkau menjadikan, janganlah engkau mengadakan. Jadi janganlah ya jangan ini membuat, mengadakan ilahan, sesembahan, Tuhan yang disembah, ma'allah, bersama Allah. Nah, Tuhan yang lain, ilahan akhor, Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, ma'allah, bersama Allah. Semua tadi Allah yang mengendalikan, maka jangan kamu mengadakan Tuhan yang lain bersama Allah. Jadi ini tauhid. Tauhid itu fondasi dalam kehidupan. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat menentukan. Kalau ada bangunan tinggi di atas tanah, ada fondasi di dalam tanah yang tidak kelihatan. Makin tinggi bangunan, makin dalam fondasinya. Pohon-pohon juga demikian. Pohon yang semakin tinggi, yang kokoh, itu akarnya akar tunggang, menghunjam ke dalam tanah. Nah, tidak akan roboh oleh angin, tidak akan roboh oleh air hujan, karena akarnya menghujam ke dalam tanah. La taj'al, jangan engkau mengadakan ilahan akhar, Tuhan yang lain, ma'allah, bersama Allah. Kalau kamu mengadakan Tuhan yang lain, Tuhan yang disembah yang lain selain Allah, fataqa'uda, maka engkau akan berada dalam keadaan mazmuman, tercela, makhzulan, terhina, tercela oleh Allah dan terhina oleh Allah, karena Allah itulah satu-satunya pengendali semuanya. Kamu mengadakan sembahan selain Allah.
Jadi kata fata qamuda ini dari qa'ada yaqudu artinya duduk. Bahasa Arab untuk duduk itu ada dua kata, bisa jalasa yajlisu atau jalasa yajlisu, ijlis, majlis ini MPR, majlis permusyawaratan dakwah. Jadi majlis tadabbur. Nah, jadi bahasa Arab itu luar biasa sekali. Satu kata bisa dikembangkan menjadi banyak sekali kata. Jadi dari kata jalasa artinya duduk sama dengan qa'ada juga duduk, maka fataqul muda, maka kamu akan duduk dalam posisi, dalam keadaan mazmuman, tercela, makhzulan, terhina. Shadaqallahu alazim. Sampai sini dulu sebagai pembuka pembicaraan pagi ini. Jadi ayatnya mulai 18 sampai dengan 22 surat Al-Isra. Ini tentang dua golongan manusia. Yang pertama orientasinya hanya dunia, yang kedua orientasinya akhirat. Dua-duanya diberi oleh Allah yang Maha Pemurah, dibantu oleh Allah, diberi mendapatkan apa yang dia tuju. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Mungkin ada yang bisa melanjutkan ini, siapa dari jantung kita? Ustaz Julian Jaya bisa menambahkan informasi. Ini kalau disampaikan. Mana yang kedua? Alhamdulillah Ustaz Julian Jaya bisa hadir. Pengalaman dari kehidupan ataupun yang dikaji di berbagai tempat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ayat 18 sampai 22 ini, karena apa telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini cuma setetes tetesan air di tengah lautan. Kalau kita perhatikan dunia ini memang penuh tipu daya, tetapi dunia inilah yang akan menentukan kita di mana posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat menanam, Pak ya. Tetap dunia masratul akhir ya dari itu. Di surah Al-A'la kan sudah diinformasikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi memang dunia ini sementara. Bahkan ditafsirkan oleh Rasulullah tidak lebih dari 11 sayap nyamuk, saking hinanya. Tetapi dunia ini juga banyak menjadi tujuan orang-orang yang tidak mau istilahnya untuk bangun akhirat. Ada yang pernah didengar juga dari kiai, kalau saat wafat Iskandar Zulkarnain itu minta untuk jenazahnya dibentangkan kedua tangannya, padahal beliau adalah raja yang kekayaannya luar biasa sekali. Bahkan dalam beberapa kitab dikatakan yang menghajar musuh-musuh Allah itu salah satunya adalah Iskandar Zulkarnain. Beliau minta bentangkan tangan. Maksudnya apa? Saya seorang raja, memiliki segalanya, tetapi saat saya wafat saya tidak memiliki apa-apa. Jadi mungkin itu tidak banyak, karena saya juga mau belajar di sini. Dunia ini tetap harus kita kejar, tetapi dunia ini bukan tujuan kita yang sebenarnya. Apa ya? Kalau orientasi kita dunia ini memang indah sekali, tetapi kalau keindahan itu kita ubah menjadi kehidupan akhirat, itu akan lebih indah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Nanti ayatnya itu juga bersambung dengan yang sering disampaikan Pak Haji Ambali itu,
wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Wabtaghi, carilah di dalam apa yang Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat, tetapi jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Nah, ini keseimbangan. Karena dunia itu menanam yang pendek sekali, yang seperti yang digambarkan tadi, dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu dan sebagainya, tapi itu menentukan akhirat yang abadi tadi. Nah, ini jadi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bagianmu di dunia. Jadi ya keseimbangan. Karena dunia ini nanti kelanjutannya akhirat. Nah, terus tahap pertamanya alam kubur. Alam kubur itu awal manzilin min manazilil akhirati. Tahap pertama dari tahap-tahapan kehidupan akhirat. Kemudian Rasul mengatakan kalau di tahap pertama ini sukses, maka tahapan berikutnya sangat lebih mudah. Tapi kalau tahap pertama ini enggak lulus, waduh, tahap berikutnya makin sengsara, sangat susah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa sekali. Al-Quran ini satu kesatuan yang utuh, semuanya saling kait berkait. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran, terus jangan berhenti, terus mau tematik seperti kita juga boleh, mau berurutan dari depan juga boleh. Saya ada pengalaman menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, di Jogja kemarin saya menginap di tempat saudara saya, ada masjid di dekatnya, Masjid Baitur Rahim. Itu setiap habis subuh, seluruh yang sholat subuh tadi itu duduk di masjid sebentar, kemudian nanti dibacakan, semuanya ikut mengkaji mungkin 1 atau 2 ayat Al-Quran bersama-sama. Terus nanti ada pemuda, biasanya yang marbot masjid di sana itu mahasiswa, ada yang masyawin atau di berbagai tempat kuliah, itu dibacakan arti perkata ayat tadi, kemudian dibacakan buku tafsirnya 1 atau 2 ayat tiap subuh, tiap pagi, seluruh jamaah itu. Wah, bagus sekali. Jamaah ini tidak langsung pulang, tapi habis subuh dibacakan ayat, baca bersama-sama, terus dibacakan arti perkata begini, terus dibacakan tafsirnya. Itu apa tafsir BHK, apa tafsir Quraisy Shihab, apa tafsir Profesor Hasbi As-Siddiqi, dibacakan. Nah, selesai, nah pulang yang mau terus masjid sampai suruh. Ini pengalaman yang saya dapat di Masjid Baitur Rahim, tempat kami nginap itu. Tapi nanti hari tertentu itu memang ada kajian khusus tafsir, maka baca. Tapi tiap pagi seluruh jamaahnya itu ngaji bersama-sama, dibimbing oleh yang sudah mampu membaca Quran dengan benar, dibacakan akta, terus dibacakan tafsirnya. Terus kalau di Jawa Timur, kami dari Jogja terus ke Surabaya. Di Jawa Timur ini khas, semua masjid di sana wirid dan doanya itu pasti diakhiri dengan kalimat thayyibah, itu rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha. Semua masjid, semua masjid. Saya dari Surabaya ke Ponorogo, ke Probolinggo, di pengalaman saya, ternyata di sana ini, mungkin kalau di sini kalau belum ya sendiri juga boleh saja, supaya la ilaha illallah itu meresap betul dalam hati. Di sana semuanya diakhiri dengan la ilaha illallah, la ilaha. Ya intinya memahami agama, mengkaji, dan supaya terintegrasi dalam kehidupan. Jadi ini mungkin Pak Hambali atau Pak Joko dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semuanya majelis jemaah tadabbur ini sentiasa mendapatkan limpahan rahmat hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ustadz Burhan, tadi Ustadz Julian menyampaikan sekilas riwayat dalam Al-Quran sejarah Iskandar Zulkarnain. Wah, itu kita kenal zaman apa itu, Romawi atau kerjanya itu ya. Saya karena tadi dihimbau atau diminta untuk pengalaman-pengalaman, barangkali saya punya pengalaman sekelumit kecil ketika menjadi ketua Baperjakat, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Baperjakat itu Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan. Jadi seseorang yang ada jabatan itu diusulkan oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah, terus diulas. Biasanya ada 3 orang dipilih. Nah, saya ingat ayat 18, 19, 20, 21, 22 ini. 18, 19 ini disuruh milih. Kalau mau dunia ini, kalau mau akhirat ini. Dengan diancam di ayat 21, 22. Nah, tapi jangan sekali-sekali ada Tuhan yang lain, kira-kira begitu. Nah, lingkar waktu saya di Lubulinggo dulu itu kan kota yang baru terbentuk, jadi pegawainya kurang, pejabatnya, kemudian mau menetapkan dinas-dinas secara umum itu ada 38 dinas, berarti butuh 38 pejabat, sekretaris, bidang-bidang. Dan biasanya kita memperolehnya itu sudah agak buruan dari kabupaten lain, provinsi lain yang pindah-pindah ke situ. Tapi kita harus mencari yang terbaik. Nah, dikaitkan dengan ayat-ayat ini, begitu besarnya tantangan dunia. Karena tadi Pak Burhan cerita, karena Pak Burhan itu tadi ke Jawa Tengah, masjid-masjid, kemudian Jawa Timur, di beberapa kabupaten kota. Ketemulah Pak Burhan dengan yang begini juga, kan sama, ketemu. Karena memang niatnya, jurusannya sudah jelas. Niatnya memang untuk ibadah, kemudian jurusannya jurusan akhirat, jadi pasti ketemu. Nah, jadi yang dikaitkan dengan Baperjakat tadi, begitu besar tantangan dunia. Jadi milih itu sangat tergantung dengan seseorang. Karena ketua Baperjakat itu yang menentukan, si anu baik. Tapi kalau kita tidak punya niat yang baik, kemudian tidak punya pengalaman dengan, saya nanya Pak gitu. Dan di sini pengaruh dunianya besar sekali Pak. Kalau ketemu ayat ini, ya Allah kita dulu. Kalau dulu sadar dulu, aku pilih yang ini. Tapi karena pengaruh, kedekatan dan segala macam lah, dunia pokoknya. Nah, jadi artinya tadabbur ini memang penting betul untuk orang-orang muda yang nanti potensi dia akan mendapatkan jabatan. Tapi alhamdulillah Pak, karena kita selalu inna sholati wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita itu semuanya apa ya? Kita akan ikrar itu Pak. Kalau kita sudah ikrar begitu, berarti apa yang kita lakukan itu seolah ibadah karena Allah. Nah, saya melihat pengalaman-pengalaman ini, kalau diberikan sesuatu jabatan itu kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas, tidak mumpuni, Pak, di dunia itu baru di anunya saja. Mungkin di dunia swasta, karena saya juga pernah terlibat di dunia swasta, juga begitu Pak. Nah, dapat proyek itu, nah ini akan menuju kepada kebaikan dan suasana-suasana keduanya ini, yang dunia swasta dengan itu. Barangkali dengan ini mengingatkan kembali, reminder terhadap kita. Jadi makanya benarlah sholat itu menjadi tiang agama, karena di sholat itu ada rangkaian-rangkaian bagaimana kita menetapkan niat itu tadi. Jadi innamal amalu binniyat itu menjadi kunci salah satunya. Barangkali ini saja pengalaman andai kata kita tidak berdasarkan kepada jurusan yang ayat 18 ayat 19 ini, maka luar biasa kejadian yang merusak bumi. Terima kasih, nanti disimpulkan oleh Al
Ustadz yang barusan banyak ilmu nyari di Jakarta kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Joko. Ya, Prof Edi, ada mic-nya. Terima kasih pengalaman. Silakan. Dari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya berprinsip kembali ke surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala yang kita kerjakan di dunia ini Ibadah. adalah dalam rangka kita ibadah. Ibadah. Apa kita sebagai pemimpin masyarakat, melayani masyarakat, niatnya karena Allah, ibadah karena Allah. Kita sebagai guru, sebagai dosen, niatnya ibadah karena Allah. Kita sebagai pedagang, kita mensuplai makanan, kebutuhan-kebutuhan umat, niat karena Allah. Kita sebagai pegawai minyak, pegawai tambang, ya, mengusahakan semua hasil bumi segala macam, niatnya Ibadah. karena Allah. Nah, dengan demikian ini menurut tasawuf modern dari Buya Hamka. Jadi memang kalau kita hanya mementingkan akhirat saja, kan ada juga hadis ya. Ya. Jangan engkau lupakan Dunia. wabtaghi fi ma taqawwau darul akhirah Wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qur'an. Jangan lupakan pula dunia. Kita mencari akhirat, tapi jangan lupakan pula dunia. Nah, bagaimana kita memadu? Jadi dengan aktivitas kita di dunia, semuanya itu kita niatkan ibadah karena Allah, dan itu semua nanti adalah amal kita untuk akhirat. Itu yang saya dapat dari Buya Hamka tasawuf modern, dan itu saya masukkan dalam panjang luas jadinya pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Di Pak Dr. Hedi, silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin meneruskan dari Prof. Edi tadi. Dari sudut pandang saya bahwa ayat ini adalah ayat yang ya Allah memerintahkan kita untuk anti sekularisme, anti Leninisme, dan anti komunisme. Ayat ini juga ada di ayat Hud di 15:16, sama isinya. Dua kali ditegaskan oleh Allah, sehingga Allah menyuruh kita untuk tidak memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi sehingga dalam berperilaku kita, benar kata Prof. tadi, wal haqqul hina wal insan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hedi. Jadi betul Pak. Jadi memang itulah Al-Quran itu kalau menerangkan memang selalu lengkap. Selalu lengkap. Ini yang orientasi dunia, kemudian orientasi yang akhirat. Jadi satu kesatuan yang utuh. Itu ada YouTube-nya Pak Jazir yang Ketua Dewan Syuro Masjid Yogyakarta. Kita ini bukan disuruh kerja dalam hidup ini, tapi disuruh ibadah. Jadi apa saja ibadah seperti yang disampaikan Prof. Edi Mas Saim tadi. Contohnya apa? Bahwa semuanya itu ibadah. Ada tuntunannya. Tidur ibadah. Ada tuntunannya, menjelang tidur begini, bangun tidur begini. Kita ke toilet ibadah. Ada tuntunannya, mau masuk toilet begini, doanya begini, masuk kaki kiri, sopan santunnya di toilet begini, nanti keluar tuh. Nah, kalau ada tuntunan begitu, berarti semuanya itu diperintahkan Allah. Ada tuntunannya. Kata Pak Jazir itu hanya satu yang tidak ibadah, merokok, karena nggak ada tuntunannya. Doa menjelang merokok nggak ada, doa setelah merokok nggak ada. Ini sebagai hukum. Ya betul. Jadi semuanya itu merupakan wujud dari ibadah kita kepada Allah, karena ada tuntunannya. Jadi
Kalau kita mengkaji Al-Quran begini ini lalu terasa tenang kalau kita mendapatkan pedoman kehidupan. Jadi yang dibaca ayat tadi itu wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menciptakan makhluk, diciptakan juga sarananya untuk makhluk tadi hidup. Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ini diwakili oleh Asmaul Husna. Nama Allah yang 99 yang di dalam bagian belakang Quran biasanya ada Asmaul Husna. Ini perlu dihayati masing-masing kata-kata ini supaya melekat juga dalam diri kita. 99. Ada pesantren yang mewajibkan semua santrinya harus hafal Asmaul Husna. Bukan hanya hafal tapi ngerti dan supaya ini dilekatkan dalam diri. Nah, makanya termasuk luar biasa sekali Allah maha pemurah, maha pengasih kepada hambanya. Orang-orang yang beriman itu diberikan rahmannya Allah dan juga rahim, maha pemurahnya dan kasih sayang Allah. Tapi itu orang-orang yang orientasi dunia tadi diberikan rahmannya, maha pemurahnya Allah, siapapun diberi. Tapi ya itu dunia saja. Maka di sini tadi disebutkan Allah membantu dia mendapatkan apa yang dia kehendaki di dunia saja. Jadi ditolong oleh Allah dengan ayatnya menjelaskan Allah membantu memberikan semua yang dia kehendaki di dunia itu dengan rahmannya Allah. Mungkin Pak Hambali sebagai penutup bisa menyampaikan. Oh ya, sebelum ada Pak Yulis tuh, silakan Pak Yulis. Ya silakan. Pengalaman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah tadabbur yang saya hormati, alhamdulillah syukur pagi ini kita sudah diberi bincang-bincang ilmu yang sangat bermanfaat oleh para ustadz kita. Sekarang saya mau menyampaikan urusan ruang tengah kita, Pak. Karena urusan perut. Jadi alhamdulillah saya sudah satu periode pengurusan masjid selesai dan masa transisi sudah jalan 4 bulan. Alhamdulillah sudah berjalan dan apa-apa yang saya sudah lakukan tentu banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf apabila yang termakan, yang termasak bapak-bapak kurang berkenan, tolong dimaafkan, ditalkan. Selanjutnya untuk bendahara tadabbur ini saya serahkan kepada ketua yang baru. Alhamdulillah sekarang dua-dua ketua ada di ruang kita semua. Sekali lagi saya pribadi, istri dan anak-anak bila datang makan makanan tadabbur hasil dari patungan kita semua mohon dihalalkan supaya kita sama-sama enak. Nah, jadi insya Allah dengan nanti bendahara yang baru semoga akan lebih baik. Kalau bendahara lama kan sudah pada tahu, oh makan kolak lagi, oh kecepul lagi. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Allah, saya mohon ampun karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sebagai jamaah siap untuk membantu dan saya berprinsip kepada manajemen Inggris, Pak. Jadi sesuai kalau Inggris jajahan Inggris itu lebih maju dari jajahan Belanda. Kalau kira-kira kerja si A ini mentok, apa dalihnya? Dibuat training.
Tapi kalau udah itu aja, berarti kan bosan ya apa? Si yang melihatnya. Kira-kira demikian. Untuk ke depan mungkin akan lebih baik, lebih semangat. Sekali lagi saya mohon maaf, kekurangan memang benar dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan. Silakan Pak Haji Soleh, Pak Ketua, Ketua Mesin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ayat ini dulu, nanti ayat 18 surat Al-Isra. Sinonimnya surat 18 Bani Israil. Sama. Artinya sama isinya, orang-orang yang ingin segera kenikmatan di dunia. 18 Israel dengan 18 Isra ini sama. Allah akan kabulkan segera sesuai dengan kehendaknya. Orang yang menginginkan harta, menginginkan kesenangan dunia itu orientasinya orang itu tidak beriman. Tidak ada orientasi ke akhirat, itu orang tidak beriman. Di Bani Israel juga dijelaskan seperti itu. Karena itu kehendak mereka, sesuai dengan kehendak mereka akan Allah kabulkan. Itu juga merupakan istidrak dari Allah SWT. Orang-orang yang tidak beriman, kekayaannya yang berubah. Orang-orang yang beriman, buntu. Nah, di ayat 19, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, tentu tadi keseimbangannya wabtaghi fima atakallah, Allah akan berikan itu sesuai dengan usaha mereka, upaya mereka untuk meraih kehidupan di akhirat. Sebab dia paham bahwa kehidupan akhirat itu lebih lama, abadi. Tetapi tidak boleh melupakan kehidupan di dunia. Nah, jadi sebenarnya Allah itu tidak menzolimi hambanya. Tidak menzolimi hambanya. Kitalah yang menzolimi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau ada yang kebaikan-kebaikan yang itu datangnya dari Allah, maka yang menyedihkan itu dari diri kamu sendiri, kata Allah. Sebab sudah jelas, sudah dibentangkan semuanya. Ayat 18, ayat 19. Kamu nak senang di dunia, kunjuk. Tapi di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Nah, kalau kamu menginginkan kehidupan akhirat, kalau mendahulukan akhirat, berarti di dunia ini kita berupaya untuk kehidupan di dunia. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam. Di akhirat kita akan menuai. Nah, jadi kesimpulannya dari ayat 18 sampai 20, Allah ngancam setelah ninjau tahu. Oleh karena itu kamu jangan sekutukan aku. Kalau kamu menyekutukan ke aku, kamu akan sengsara. Laukana fihi ma'alihatun, kalau Anda kata di dunia ini ada dua Tuhan selain Allah, pasti rusak. Sebab lele aturan. Tuhan yang ini ngatur ma ini, Tuhan yang suka ini ngatur ma ini. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Lafasadata itu dunia ini akan rusak, tatanannya akan rusak. Kemudian kembali kepada, saya agak remang-remang tadi Pak Yulis ya. Apa maksudnya tadi? Karena lah setahun aku tidak balik-balik nih. Maksud aku kan, bendahara diganti dulu. Jangan aku terus. Nah, jadi begini. Aku tuh ada semacam persangkaan ini insya Allah baik. Mungkin ada desas-desus berkali. Mungkin Murni
dari hati kecil. Ah, Sudah kalau bagus. murni, Bukan kalau dengan murni, gangguan. kalau murni dari hati kecil, sebab permintaan kue ini ada yang minta ubi, ada yang minta roti gabing campur apa nama itu, tape, kecepul itu jelas. Mun Pak Sobor aku hatian, membaca tiap hari itu kecepul. Jadi bukan soal kecepul terus, kolak terus. Aman baca kami minta kolak terus, cuman kami mikir bawanya dari rumah itu mana? Seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Yulis, kami itu bukan apa-apa ya, sebab kamu diganti yang lain kagak berubah. Berubahnya mah ini sama dengan perubahan tahun 2006 catering Indonesia, ya, diambil dari catering Arab Saudi, akhirnya kacau Pak. Nah jadi kalau memang kami mengharapkan semua tadabbur ini, Pak Joko tadi bisik-bisik tadi, jangan teruskan, tidak boleh, sebab ini perbuatan baik, ini kesempatan ini, ibadah. Apa yang dilakukan oleh Pak Yulis itu akan dinikmati oleh orang banyak. Karena dinikmati orang banyak berkah, dan itu memang sesuai dengan kehendak kita jamaah tadabbur. Nah ini agak berubah ini. Dan biasanya mungkin karena banyak tutup juga Pak Prof. Jadi agak berubah, ada kue-kue ini kumbu. Jadi mohon maaf kalau baca. Harapan kami semua ini, mungkin ini sudah kesepakatan semuanya. Sepakat. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Ibu-ibu mana? Pak Yulis sendiri ya bendahara ya. Setuju Bu ya? Bu jawab. Setuju. Itu selesai. Jadi Pak Yulis terus kelar. urusan ruang tengahnya susah, Adil. Nah, satu lagi, karena saya lihat IMSI kan rutin, jadi tantangannya kan sedikit dan banyak urus. Makanya saya berangkat ke sekretariat. Bukan arti saya nggak mau, tapi kan berapa bulan jalannya. Kemarin saya serahkan ke sekretariat, jadi ada perubahan terus, kebaikan. Saya kira cukup. Sekali lagi, bismillah, kalau Bapak Ibu masih berkenan, insya Allah. Lebih dan kurang, mohon kalau bisa, kalau ada usul-usul, langsung bagi kita, pada usah akhirnya spoil. Karena kami di Ujung sangat terbuka, Pak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulis. Jadi kita semuanya sepakat diteruskan. Bapak sudah pukul 6 lebih. Pagi sampai sini dulu. Ya. Kajian berikutnya ini masih ada ayat-ayat yang pakai la yang banyak di bawah ini. Yasinnya diteruskan sampai akhir betul itu ya Yasin. Ini juga nanti ada la yang banyak ini. Jangan sampai ayat ke 37. La tamsi fil yang lain ini kita teruskan dulu. Nanti kita kembali ke Yasin. Baik, sampai di situ mari kita akhiri kajian kita dengan doa mengkaji Quran. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Assalamualaikum warahmatullahi